Hello students, in the last class we have seen about different constraints used in SQL, right? What do you mean by constraint? Constraint means enforcing some restrictions for a particular column or as whole for a table, right? There are 5 types of constraints mainly used in your SQL. The first one is not null, unique, check, primary key, foreign key. ನಾಟ್ ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಮಿಗೆ ನೀವು ನಾಟ್ ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀವ್ a particular column which is specified as not null as empty. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುನಿಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯುನಿಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ನಾನು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we can insert a distinct values to particular column which is defined as unique. Next one is check. Check ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will give some condition while creating a table. We will give some condition for a particular column. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ವೈಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ SQL, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ SQL ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಆ್ಯನ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಈವನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ why it is used to for a particular column which uniquely identifies the record. What is the difference between primary key and unique? In a single table we can have only one column as primary key, but we can have unique for, or we can give unique for any number of columns. ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯುನಿಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರೆನ್ ಕೀ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರೆನ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ implementation of SQL commands. In that first one is DDL commands. ಅದರಲ್ಲಿ first one is create command. DDL means data definition language. What it does, it is used to define the table. Data definition languages are used to define the tables. In that, or structure of the tables. In that first one is create command. This command is used to create the table. Create command is used to create the command. What is the syntax? Create table, table name. Column 1, data type, size. Column name 2, data type, size. Column name 3, data type, so on up to we can include n number of columns. Next, primary key. Example, and close the bracket. As I said you, each or every SQL statement should terminate with semicolon. Example, create table student, student ID, student name, total. Once we create a table, ಏನಾಯಿತು, ಟೇಬಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯನ್ ಎಂಟಿ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್, what happens, it is used to
create an empty table with a particular structure. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID of type integer, student name of type varchar2, or student total int of type int. This is about create command. Second one is alter command. Alter is used to modify the or change the structure of the table. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇರುವಂಥ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಟೇಬಲಿನ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ alter command ಮಾಡ್ತೀವಿ. As I said you in the class, alter command is used with two keywords. The first keyword is add. First keyword is add, second keyword is modify. ಯಾವಾಗ ನಾವು add ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ್ಯಡ್ ಅಲ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸದೊಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ್ಯಡ್ ಕಾಲಮನ್ನು, ಆ್ಯಡ್ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಮಾಡಿಫೈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when I want to modify the size of a column of a existing table. Existing aliruvanಥ table, for example, suppose I have created a table called student. I have created a table called student and I have student name of size varchar2 of 20. Student age varchar2 of 10. Okay, now I want to change the size of the name column, that is varchar of 20 ಇಂದ ನನಗೆ 30ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮಾಡಿಫೈ ನೇಮ್, varchar2 ಆಫ್ 20 ಇದರ ಬದಲು 30 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನಿತ್ತು 20 ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು? 30 ಆಯಿತು. ಇರುವಂಥ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿಫೈ ಕೀವರ್ಡ್. ಆ್ಯಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸಾರಿ, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೀವರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೊಸ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಡ್. ಇರುವಂಥ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ ವಿತ್ modify keyword. Next one is drop command. Drop command is used to remove the table definition and all datas. That is ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಡ್ರಾಪ್, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪ್,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೋಲ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ your database. What is the syntax? Drop table, table name. That is drop table, table name. ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we use drop command ಏನಾಗುತ್ತೆ, the whole table will be deleted from your database. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು perform drop on a particular table, the whole structure of the table will be deleted from your database. Next one is data manipulation language. That is, ಅದರಲ್ಲಿ first one is insert command. This command is used to add rows to the table. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is used to add the rows to the table. First syntax one is to add values to only selected columns. That means ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ 2, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ 3, so on up to column name n, values bracket open value 1, value 2, so on up to value n. Example, insert into customers bracket ಅಲ್ಲಿ id, name, values 1, ರಮೇಶ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಮಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಡಿ, ನೇಮ್, ಏಜ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೂ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನೇಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಮಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲಮ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, all alphanumeric data should be enclosed within a single quote. ಎಲ್ಲ alphanumeric data should be enclosed within a single quote. This is the first syntax. Second syntax, to insert values for all columns. ಅವಾಗೇನು, insert into table name values, open the bracket, value 1, value 2, value 3, so on up to value n. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಬಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕಾಲಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ 2, ಕಾಲಮ್ 3, so on up to column n, select column 1, column 2, column 3, so on up to column n from second table where condition. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಎರಡನೇ ಟೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲ್. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್. Select register number total from study master, student master table where class equal to first PUC. That means student master ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಯಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದೆಯೋ, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೈನ್ಸಿಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಕಾಮರ್ಸಿಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸಿಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಸನ್ನು ನಾನು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಡೇಟಾಸನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ PUC. ಯಾರ ಕ್ಲಾಸು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅವರ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ, ಆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3. These are the 3 ways for inserting a particular row into the ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ update command. The next command is update command. That is, the SQL update query is used to modify the existing records in the table. Update ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ಕುಮಟಾ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕುಮಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ಕುಮಟಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊನ್ನಾವರ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಮಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಡೇಟಾಗೇನೆ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕೋ? ಇರುವಂಥ ಡೇಟಾಗೇನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ABC ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ABC ಪರ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ABC ಪರ್ಸನ್ನು ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ he was in Kumta. Same ABC person after few days he moves to Honavar. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಕುಮ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ he will move to or he will be settled on in Honavar. Now what should I do? Whether I have to change the address of ABC or I have to add one more ABC. I have to modify the address of existing ABC. ಹೌದಾ? ಇವನು ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೊನ್ನಾವರದ ಕುಮಟದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೊಸ ABCಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಸೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್ 1 where condition. See here, update customer set address equal to Pune where ID equal to 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ID 6 ಇರುತ್ತೋ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 100 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 100 ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 100 ಕಸ್ಟಮರಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪುಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ 100 ಕಸ್ಟಮರಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 100 ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ 100 ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ABC ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಕುಮಟಾದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 86 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆ 86 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? 86 ಜನರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊನ್ನಾವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಯಿತು? 86 ಜನರದ್ದು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ABC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊನ್ನಾವರ್ ವ್ಯಾರ್ ಈ ABCಯ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಏನಾಯಿತು? ಯಾರ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇರುತ್ತೋ ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂಥೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ID 6 ಇದೆಯೋ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯಿತು? ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ delete command. This command is used to delete the rows from a table based on a condition.
ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಸನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ where condition. Delete from student where age is less than or equal to 35. ಏನಾಯಿತು, ಯಾರ ನಾಟ್ ಏಜ್, ಎವ್ರೇಜ್, ಯಾರ ಎವ್ರೇಜ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಡೀಟೇಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 86 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 86 ಜನರದ್ದು ಡೀಟೇಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿನ ಡೇಟಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್. Got it? Next, we'll see about DQL in next class. Thank you.